والي جهة الدار البيضاء سطات، السيد عامل عمالة عين سبع، السيد العامل مدير شؤون داخلية، السيد الكاتب العام لولاية الدار البيضاء، الحضور الكريم. بفرحة كبيرة ممزوجة بالكثير من الحنين نستقبل اليوم السيد والي جهة الدار البيضاء سطات. نستقبل الإنسان الذي شكل في قلوب وعقول كل مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الرائد، المدير القدوة، رجل المهام الصعبة، رجل سنة وكل السنوات، الرجل الذي بفضل سياسته وتدبيره الحكيم والمحكم تعيش مؤسستنا أحسن سنوات مجدها. بفرحة جياشة وسعادة تامة سألقي هذه الكلمات للاحتفاء والثناء والإشادة برجل عظيم. السيد الوالي، لولا وقتكم الثمين لعملت على استحضار ما تتمتع به من كفاءات ومهارات وقدرات عالية. سأكتفي بذكر بعض الإنجازات الكبيرة التي أفضل تسميتها بالثورات، وهي كذلك. لا سيما التغيير الجذري الذي مس أسلوب إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحيث تم ترسيخ المفهوم الحقيقي لمؤسسة الخدمات مع تثبيت مفهوم الزبون بدل المرتفق، وكذلك مفهوم إدارة العلاقة مع الزبناء. وقد عملت هذه الثورة على وضع الزبون في صلب اهتمامات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. السيد أحمد دوش سعيد، والي جهة الدار البيضاء سطات، المدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، السيدات والسادة الأطر المرافقة للسيد الوالي، السيد المدير العام بالنيابة السيد عبد اللطيف مرتقي، السيد رئيس الجامعة الوطنية لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحية طيبة. أزول أرامتيني تسلم ربي في اللون. السيد أحمد دوش سعيد من جا فتح واحد المجموعة ديال الأوراش. الورش الأول وهو توسيع الحماية الاجتماعية. باختصار، الناس ما عندهمش حق في التغطية الصحية، خصنا نستعملوا جميع الآليات القانونية والمنطقية والعقلية والتدبيرية باش ندخلوا هذوك الناس عندنا ياخذوا حقهم. هادو الفئات ديال الأجراء. الشق الثاني فئات لم تكن تشملها الحماية الاجتماعية، خصنا نعملوا باش ندخلوها. البحارة ديال الصيد التقليدي، ذوي المعاشات اللي كانوا محرومين بسبب هذاك الدخل اللي كان في حقهم، واخيرا يعني العمال ديال غير العمال غير الاجراء والعمال المنازليه. زميلاتي وزملائي، كنقول لكم هنيئا لكم الثقه المولويه، فانتم اهل لها، لا يساوينا شك انكم ان شاء الله يعني بالمساعده ديال الاطر اللي معكم انكم ان شاء الله تتفقوا في المهام ديالكم. تنقول لكم جزاكم الله خيرا، جزاكم الله كل خير على كل ما قدمتموه لهذه المؤسسه هذه، سواء الابناء ديالها سواء المنخرطين ديالها. وفقكم الله لكل خير. في البدايه تنهني السيد الوالي على الثقه المولويه اللي وضع في صاحب الجلاله، والثقه المولويه اللي وضع في صاحب الجلاله هي ثقه بالنسبه لنا هنا في الضمان الاجتماعي، ثقه خاصه من نوع اخر، جات نظرا للجديه ديالك، نظرا للشفافيه ديالك، نظرا للمصداقيه ديالك، نظرا للعمل الجاد اللي كتعمل به. هذا هو بالنسبه لنا هنا، هذا هو الاساس، على لان المهمه اللي عندك اليوم هي مهمه جد صعبه. كانت عندك مهمه في قطاع معين، قطاع اجتماعي، اليوم عندك مهمه في قطاع وطني. Monsieur le Wali, permettez-moi, pour ma part, d'apporter une modeste contribution à cette cérémonie en disant un mot. Après beaucoup d'hésitation, par peur de ne pouvoir le faire sous l'emprise de l'émotion. En effet, depuis 14 ans, et avec ma collègue, Mme Benaïssa, au sein de votre secrétariat, j'ai eu le plaisir et le privilège de collaborer avec vous. 14 années riches en apprentissage sur le plan de l'organisation, de la gestion, de l'animation d'équipe, de la motivation et d'un leadership exemplaire. إذا كان الشاعر ابن بيئته فبيئته هي الضمان الاجتماعي.
وطبيعي أن يقول الشاعر الحر الأصيل شعرا جميلا في بيئته، وقد قلته. وآخر ما جادت به القارحة قصيدة زجل أبيت إلا أن أعطيها كعنوان اسم أعز إنسان، أيقونة الضمان، سي سعيد أحمد دوش. سي سعيد أحمد دوش غرس في جنان الضمان شجرة، والشجرة دارت عروش يظل تحت العامل والفلاح واللي ما عندوش. Bonjour à tous et à toutes. Azoul. À tous et à toutes. السيد العامل المحترم، عامل عملت مقاطعة حي محمد آية سباحي المحمدي، السيد العامل مدير الشؤون الداخلية لا الشؤون العامة يجوز في الرجال، السيد الكاتب العام، السيد مدير الديوان، السيد المدير العام في النيابة، السيد رئيس الجامعة، الزملاء والزميلات العزيزات والأعزاء، السادة الحضور، السادة المدعوون، كنخصهم بعض الصحفيين المرموقين اللي حاضرين معنا بصفتهم الشخصية، السي محمد بن عبيد، السي نادي مشباب، وعشان نذكر الإخوان والأخوات اللي حاضرين بالاسم، وكل واحد طبعا كيستاهل باش يكون مذكور بالاسم ديالو. تعرف بلي غادي نكون متأثر. Je savais qu'il y aura de l'émotion, mais avec tout ce que je viens d'entendre, l'émotion est encore plus forte. Bientôt, j'aurai fait presque 14 ans, Madame Brem l'a rappelé. 14 ans, et c'est vrai, quand on voit les images, il y a même des moments que l'on a oubliés, des débats de mais on voit aussi que le temps est passé. J'avais un peu plus de cheveux. Et ils étaient noirs. Donc c'est là on voit que le facteur temps est passé et qu'il a fait son œuvre. Et quand je suis arrivé ici la première fois, fin juillet, début août 2005, je ne connaissais pas grand-chose à cette maison. Je ne connaissais d'ailleurs personne au sein de cette maison. Sur le plan personnel, je ne connaissais personne. La seule personne que je connaissais qui avait une relation avec la CNSS, c'était Simona Chaibi. On se connaissait à titre personnel, mais à ce moment-là, elle était déjà partie. Et donc j'ai eu à découvrir cette maison, ces hommes et ces femmes, et ce qu'elle fait. Et comme chacun, on a toujours des idées, quelquefois des préjugés sur des organisations. Quand on vient jamais avec une page blanche, on vient avec quelques idées préconçues. Et je ne faisais pas exception. Je suis arrivé aussi avec plein d'idées préconçues, voire quelques préjugés sur la CNSS. Mais on n'a pas eu à s'occuper de ce genre de choses. On a eu à s'occuper, et les rois l'ont rappelé, il y avait tellement d'enjeux, tellement de chantiers, qu'on n'avait pas le temps de se poser des questions d'état d'âme ou des choses comme ça. Quelques chantiers étaient déjà ouverts, d'autres on les a ouverts ensemble, et ensuite on a tous plongé coréen dans tous les chantiers dont vous avez rappelé quelques-uns. Dans des conditions, vous vous rappelez pour certains d'entre vous, qui étaient des conditions d'environnement un peu difficiles. Le contexte était particulier.
Et la première découverte que j'ai faite au sein de la CNSS, c'est pas son métier, c'est pas ses dossiers, réellement. La première découverte pour moi, c'était les hommes et les femmes de la CNSS. Et j'ai eu à découvrir une collectivité qui est nombreuse. Et comme toutes les collectivités, il y a de tout dans les collectivités. Et dans tous les collectifs, il y a de tout. Mais ce que j'ai découvert, c'est que la qualité réellement des hommes et des femmes de la CNSS était toute particulière par rapport à tout ce que j'avais vécu avant. Et Dieu sait que je m'étais promené un peu professionnellement, notamment dans le secteur privé, dans un certain nombre d'organisations, dans le secteur des assurances en particulier. Et j'avais dirigé quelques compagnies d'assurance avant d'arriver ici. Et la qualité de ces hommes, c'est ça ce qui m'a rassuré dès le premier jour. Et je savais qu'on allait ensemble aller de l'avant. Parce que tout seul, quel que soit ce que vous pourriez faire, vous serez limité. Mais si vous avez avec vous des hommes et des femmes engagés, là c'est l'assurance tout risque qui vous permet d'aller de l'avant. Et là c'était un potentiel extraordinaire. Chacun aussi avait vu que c'était une opportunité extraordinaire pour transformer l'image de la CNSS et l'établissement de la CNSS. Donc on ne l'avait pas vu comme une difficulté, mais on s'était dit voilà, une opportunité, on va la saisir et on va montrer à la collectivité, on va montrer au reste du pays que cette maison est capable de se transformer et d'être au niveau de la confiance qui a été mise en elle et sur elle. Et tout le monde a travaillé de façon intense pour réussir ces grands projets. C'est parmi ces projets-là, il y en a d'autres, sur lesquels vous êtes en train de travailler, sur lesquels je suis sûr que vous allez faire de belles choses. Les attentes du pays sont importantes. Les attentes de la population sont importantes en matière de protection sociale. Et toute réussite, toute extension réussie en matière de protection sociale, ça va être une réussite pour l'ensemble de notre pays. Donc votre responsabilité aussi est historique. C'est ça qui va rester et qui va marquer peut-être des générations et des générations. Tout le tissu de solidarité. Nous sommes dans une société où nous avons besoin de tisser des liens de solidarité. C'est quoi les liens de solidarité? العلاقات الشخصية, العلاقات العائلية اللي خصها تبقى وخصها تدوم, c'est un tissu important. Mais il faut aussi un tissu institutionnel de solidarité. Je voudrais à cette occasion remercier vraiment à titre personnel chacune et chacun d'entre vous. Vous avez mis en exergue quelques qualités que vous me prêtez. Vous avez omis par gentillesse de ne pas parler de quelques défauts que j'ai. Je voudrais également vous remercier pour cette initiative d'organiser ce moment, pour lequel c'était un moment pour moi à la fois de relaxation par rapport au rythme, n'est-ce pas ce que je dis, au rythme que j'ai, un moment vraiment sympathique de vous retrouver, et je voudrais vous remercier pour cette bonne initiative. Allah yufkoum, Allah yufkh l'ijmaï. Thank you.